مولانا محمد صلى الله عليه وسلم إلى يوم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات
وجل وعظم رضي الله تعالى عن أهل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر نفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. البدل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته وإلى سيدنا محمد الله أحمد بن عيسى وصلي وقرب أن الله يولي درجات في الجنة ويكثر مصبات وضعف السنات وفضنا بجاه من كنا بهم ويدعو علينا ببركاتهم أسرار وأنوار قلوبهم ونفعاتهم في الدماء والآخرى. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الفاتحة لسيدنا أستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وصلي وقرب جميع ساداتنا على بعلوي وصلي وقرئهم أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مصبات وضيف سنات وفدم جهيم ويكون بهم علينا بركات أسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والبدل ساداتنا سفيان ما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى مغاربها أن الله يؤلي درجاتهم في الجنة ويكسر مصبات وضيف سنات وفدم جهيم ويكون بهم علينا البركات مسرار وأنوار قلوبهم ونفاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. البدل بسيدنا صاحب رد القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي محمد بن محمد الحداد وصلي وقرب أن الله يولي درجاتهم في الجنة ويكثر مصبات وضيف السنات وفضل بجاه من كون بهم ويودع علينا ببركات أسرار وأنوار علومهم نفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. البدل وإكافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا وأموات أهل البلدة من أهل لا إله إلا الله أجمعين وإلى أرواح أموات المسلمين أحياء إلى يوم الدين أن
ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمؤذيين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويوزن أمطارهم ويعطي كل سائل منا منكم صونا على ما يرضي الله ورسوله افضل علينا فضل العارفين اختم لنا بالحسنى وراض عنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة نعوذ بك من سخطك والنار يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين وفريقين من قرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم لخمسة أطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة أطفي بها حر الوباء الحتيمة المصطفى
ونصلي ونسلم على سيد السادات وقادة القادات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والأمجاد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para hadirin, santriyin, santriyat yang saya cintai, masyarakat Cibanban yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan malam ini kita bisa melaksanakan rutinitas mingguan kita, yaitu membaca Ratibul Haddad. Kemudian sekarang kita akan melanjutkan dengan membaca beberapa kata-kata maqalah Ibnu Athaillah As-Sakandari yang tertulis dalam kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran, memetik manfaat sehingga menambah keimanan, ketakwaan dan semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, dalam kesempatan malam ini saya akan membacakan suatu maqalah yang berbunyi ja'alaka fil alami al-mutawassita baina mulkihi wa malakutihi liyu'allimaka jalalata qadrika baina makhluqatihi wa annaka jawharatun tantawi 'alaika asdafu mukawwanatihi. Ja'alaka dadekake sapa Allah ing sira fil alami ing dalam alam al-mutawassita ing tengah-tengah baina mulkihi ing antarane kekuasaan alam nyatane Allah wa malakutihi lan kekuasaan alam ghaibe Allah liyu'allimaka supaya ngawulang sapa Allah ing sira liyu'allimaka supaya aweh ngerti sapa Allah ing sira jalalata qadrika ing kemuliaane qadrika pangkate sira baina makhluqatihi ing antarane pira-pira makhluke Allah wa annaka lan setuhune sira iku jauharatun batu permata tantawi kang lipet alaika ing atase sira apa asdafu mukawanatihi asdafu simpenane mukawanatihi ciptaan-ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Ibnu Athaillah menjelaskan tentang kemuliaan manusia, bahwa manusia itu ternyata adalah bentuk dari upaya beberapa komponen-komponen seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Di manusia ada sifat hayawaniyahnya, kehewanannya ada. Di manusia ada sifat kemalaikatannya ada. Di manusia ada sifat kesaitonannya itu ada. Tinggal prosentase itu berapa persen yang menguasai dirimu, sehingga itu kamu lebih mirip ke malaikat atau lebih mirip ke hewan atau lebih mirip ke setan. Nah, tinggal pertanyaannya, tinggal kamu mengoreksi, evaluasi terhadap dirimu sendiri. Nah, ja'alaka fil alami al-mutawassita baina mulkihi wa malakutihi. Jadi Allah itu menjadikanmu di alam raya ini sebagai tengah-tengah, penengah antara alam mulki, alam syahadah, yaitu alam nyata ini, yaitu alam dunia ini,
wa baina wa malakutih, dan alamul ghaib, alam yang tidak terlihat. Liyu'limaka jalalata qadrika, supaya Allah itu memberitahumu bahwa dirimu itu sangat mulia pangkatmu, baina makhlukatihi, di antara makhluk-makhluknya Allah. Wa annaka jauharatun, dan sesungguhnya engkau itu adalah batu permata. Tantawi alaika asdafu muqawanatihi, yang meliputi pada dirimu itu seluruh simpanan-simpanan ciptaan-ciptaan Allah. Jadi manusia itu serba bisa, serba berkuasa dalam muka bumi ini. Bahkan Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifah di muka bumi ini, artinya pengganti Allah dalam mengatur tatanan peradaban dunia ini. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Jadi ketika Tuhan mengatakan, aku jadikan engkau itu sebagai khalifah. Khalifah maknanya dalam artian pengganti Allah untuk memimpin, mengatur kemajuan yang ada pada kehidupan di dunia ini. Jadi membangun, mengatur, kemudian merawat, kemudian menjaga alam semesta ini. Ini tugasnya manusia. Allah menugaskan Nabi Adam dan anak cucunya turun ke dunia ini untuk sebagai khalifah. Dan karena dijadikan khalifah dan manusia itu laqad khalaqnaka fi ahsani taqwim, dan kami jadikan engkau itu sebaik-baiknya bentuk. Jadi manusia itu sebaik-baiknya bentuk karena disiapkan sebagai khalifah, sebaik-baiknya bentuk, tidak misalnya merangkak seperti hewan, dan tidak juga agak berdiri namun merungkuk seperti monyet, tidak, dan bisa berdiri. Ya, manusia itu kan serba bisa, dia bisa berdiri, bisa merangkak, bisa jongkok, bisa merayap Spiderman, ya, bisa terbang Superman, bisa punya kekuatan besar, Hulk. Nah ini sekuat-kuatnya makhluk Allah itu bisa ditaklukkan oleh manusia. Contoh gajah, begitu kuatnya gajah, tapi bisa ditaklukkan oleh manusia. Begitu garangnya singa, macan, tapi dia tunduk di hadapan taksan. Ya, iya. Di kebun binatang ya, hewan-hewan buas itu ya biasa tunduk di depan manusia. Bahkan Nabi Sulaiman pun bisa menundukkan pasukan dari jin. Ya, bisa punya pasukan dari jin, artinya bahwa pasukan jin-jin itu takluk di hadapan Nabi Sulaiman. Ini menunjukkan bahwa begitu sempurnanya Allah menciptakan manusia. Coba kalau kamu coba diciptakan cuma bisa merangkak saja seperti misalkan monyet, ya. Alhamdulillah. Kita itu diciptakan ahsanut taqwim, sebaik-baiknya bentuk daripada makhluk-makhluk yang lain. Dan dalam diri manusia itu berbagai macam sifat kemalaikatan, yang tentunya sifatnya malaikat itu taat kepada Allah, selalu taat. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu sifatnya selalu melakukan apa yang diperintahkan. Nah, ketika kamu memiliki sifat taat kepada Allah, berarti kamu lebih dominan sifat kemalaikatanmu. Kamu sedang tobat, rajin ke masjid, rajin ngaji, lagi insaf, tidak gelo. Nah, itu sedang memiliki sifat kemalaikatan. Nah, ya, jadi sifatnya malaikat kan memiliki berpikir jernih, karena malaikat tidak memiliki syahwat, maka berpikir jernih, kemudian memiliki sifat kemakrifatan, mengenal Allah secara matang.
secara dekat, berarti kamu itu sedang dominan sifat kemalaikatan. Dan sebaliknya, ketika kamu misalnya rakus, haus, kemudian nakal, galak pada yang lain, berarti kamu sedang dominan sifat kehayawananmu. Sifat hewanmu sedang mendominasi dirimu. Misalnya kamu makannya rakus, adul makannya 3 piring. Nah, itu sedang dalam bentuk casingnya adul, tapi sifatnya seperti misalkan sato. Nah, apalagi Irfan itu ketahuan makannya Masya Allah itu. Yakin juga sama. Nah ini, kamu ketika sedang rakus, sedang hawa, sedang galak kepada yang lain, berarti sifat kehayawananmu sedang mendominasi dirimu. Kamu sedang nakal, itu berarti sifat hayawaniyahmu sedang mendominasi dirimu. Karena apa? Karena manusia memang hayawan natik. Manusia itu jenis daripada hewan, cuma bedanya berakal, bisa berbicara. Nah itu bedanya di situ. Nah, kita itu kan memiliki komponen akal, memiliki komponen nafsu, syahwat, memiliki komponen hati, dan memiliki komponen ruh. Nah itu semua melengkapi sifat-sifat seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Nah kemudian kalau kamu misalkan sedang marah, sama berarti kamu itu sedang memiliki sifat kehayawaniyahmu, sifat hewanmu. Nah kemudian kalau kamu misalkan sedang membangkang, gak mau ibadah, gak mau sholat, gak mau zikir, pinginnya maksiat terus, berarti sifat itu adalah sifat kesaitonanmu. Nah kesaitanmu. Misalkan ada orang namanya siapa? Namanya saya Tony. Nama lengkapmu saya Tony. Syaitan juga ada di dalam. Nama syaitan juga ada di dalam Quran. Iya, memang ada disebutkan dalam Quran syaitan. Tapi penyebutannya kan jelek. Ya nama saya Tony. Nama lengkapnya saya Tony. Nah ini. Lah seperti itu. Jadi kita semua harus bisa mengoreksi, mengevaluasi, introspeksi kepada diri kita. Sebenarnya kita itu lebih dominan ke sifat apa? Apa malaikatkah? Apa hewankah? Atau setankah? Nah gitu. Jadi memang komponen itu semuanya berpotensi ada pada diri manusia. Tapi karena komponen itu semua ada pada diri manusia, maka dipercaya menjadi khalifah. Justru seperti itu. Coba kalau seandainya malaikat yang menjadi khalifah di muka bumi ini, yang sifatnya malaikat kan monoton, tidak memiliki daya kreativitas karena tidak memiliki syahwat, karena tidak memiliki nafsu. Malaikat kalau diawali diciptakan visi misinya atau tujuannya untuk sujud, ya sampai kiamat sujud terus. Ya, kalau malaikat itu diperintahkan dari awal untuk tasbih, ya kerjaannya ya bertasbih terus. Kalau kerjaannya memang diciptakan untuk menulis amal soleh, amal buruk, ya mencatat terus kerjaannya. Jadi sifatnya malaikat itu monoton, tidak kreatif. Kalau manusia kan kreatif. Disuruh misalkan sholat, ya disuruh sholat, ya karena manusia itu kadang memiliki sifat malaikat, sifat hewan, sifat setan, ya kadang sholat, kadang tidak. Kemudian karena kreativitas, kalau sholat saya memakai baju yang sopan, lebih keren, bajunya yang baik, yang modelnya bagus. Kalau sholat sajadahnya baik, bagus, pakai wangi-wangian, mandi. Nah ini memiliki daya kreativitas, tidak hanya sholat, tapi apa-apa yang berkaitan sholat maka diperbaiki. Nah,
jadi memiliki ide. Coba kalau seandainya malaikat diutus di muka bumi ini menjadi khalifah, mungkin tidak ada masjid yang seindah ini, tidak ada jalan yang seluas tidak ada jalan yang sebagus jalan tol sekarang. Karena apa? Karena tidak memiliki daya kreativitas. Ya, nah, manusia itu memiliki daya kreativitas, walaupun di sisi lain juga memiliki kekurangannya, ya sifat setoniyahnya itu kadang merusak, kadang perang, kadang merusak alam semesta. Nah itu ya karena memiliki sifat setoniyah tadi dan sifat hayawaniyahnya itu ketika mendominasi. Nah itu seperti itu. Jadi kita harus introspeksi diri bahwa kita itu lebih dominan kepada sifat apa. Ja'alaka fil alami al-mutawassitu baina mulki wal malakuti. Jadi Allah itu menjadikan pada alam semesta ini engkau itu menjadi tengah-tengah antara alam nyata ini, alam raya yang nyata ini dan antara alam gaib. Jadi di sisi lain bahwa manusia merupakan makhluk alam nyata, tapi juga makhluk alam maya, alam yang gaib. Karena komponen manusia ada komponen ruh. Jadi pada hakikatnya sebenarnya manusia kan ini bukan makhluk bumi. Yang makhluk bumi itu kan embek, dinosaurus. Itu makhluk bumi asli. Ayam. Semua itu diciptakan pun untuk manusia. Kalau manusia itu hakikatnya sebenarnya alien, makhluk alien. Makhluk alien, cuma karena pada waktu itu diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, maka perlu kendaraan casing, perlu kendaraan yang namanya jasad. Maka Nabi Adam dibuatkan jasad yang terbuat dari tanah muka bumi ini. Oh kalau dibuat dari tanahnya yang warnanya hitam ya jadinya hitam kayak Adam. Misalkan di tanah diambil dari tanah Cina agak putih ya jadi Rahman gitu. Nah, dibuat dari tanah Arab jadinya hidungnya mancung. Kalau dibuat dari tanah Afrika jadinya hitam. Macam-macam seperti itu. Jadi jasad kita itu casing, ya kendaraan yang ditumpangi oleh ruh. Oleh karena itu ketika manusia wafat, maka karena jasad ini adalah berasal dari bumi, ya dikebumikan, dimakamkan, ruhnya kembali naik ke langit. Nah ini seperti itu. Lah sedangkan karena manusia itu perjalanan hidupnya itu masih panjang, kita hanya baru sampai kepada tahap alam syahadah, yaitu dunia nyata yang sekarang kita jalani ya. Oleh karena itu butuh bekal berupa apa? Berupa makanan gizi untuk kita bekal selama kita hidup di dunia. Ya, protein, karbohidrat kita makan, itu. Lah kemudian karena perjalanan manusia tidak terhenti hanya sampai meninggal jasad saja. Kemudian setelah kehidupan dunia itu masih ada kehidupan alam lain, maka Allah mengingatkan manusia bahwa kehidupan selanjutnya itu juga membutuhkan bekal yang namanya amal soleh. Ya, maka Allah memerintahkan manusia untuk sholat, untuk puasa, untuk zikir, untuk sedekah, untuk berakhlak yang baik, bertutur kata yang baik. Itu sebagai bentuk amal soleh yang menjadi bekal di alam selanjutnya, yaitu alam barzah, alam akhirat. Nah, maka Allah memberi petunjuk yang namanya Quran, kemudian dijelaskan oleh hadis bahwa kehidupannya ini seperti ini. Kamu pertama hidup di alam ruh sana, di lauhil mahfuz, di ruh, alam ruh. Kemudian diturunkan hidup di perut ibumu. Kan selama 9 bulan. Bayangkan kok kamu bisa hidup di perut yang hanya seperti balon seperti itu selama 9 bulan. Nah kadang kamu main bola di dalam perut ibu, makanya suka
suka nendang ibu. Nah, itu kadang dia main apa di dalam perut ibu bisa hidup 9 bulan. Nah, akhirnya kamu keluar brojol ke muka bumi ini. Nah, hidup kurang lebih 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun. Nah, selesailah fase kehidupan di alam dunia ini. Maka bertahap kemudian kehidupan selanjutnya alam barzah. Yang mana kehidupan alam barzah ini butuh amal soleh. Oleh karena itu kalian, kita semua ini dididik dalam kehidupan ini bukan hanya memenuhi kebutuhan jasad saja yang berupa makan dan minum, yang berupa syahwat, tapi juga harus melakukan amal-amal soleh sebagai bentuk bekal di masa depan kehidupan kita setelah kehidupan dunia. Nah, kalau nggak percaya kehidupan alam barzah ya silahkan mati sekarang, coba rasakan bagaimana nanti. Maka kita itu ya harus mensyukuri nikmat hidup, nikmat iman, nikmat bisa sholat, nikmat bisa zikir, bahwa itu semuanya rezeki. Jadi rezeki itu bukan hanya berupa uang. Sekarang kan orang berpikiran bahwa oh namanya rezeki hanya uang, hanya jabatan. Itu tidak. Bahwa yang namanya rezeki ya termasuk kesehatan itu ya rezeki. Kamu bisa berkesempatan belajar pesantren di Al-Mu'in ini termasuk rezeki. Kamu bisa betah di pesantren itu juga rezeki. Kamu bisa mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, mau ngaji, itu juga rezeki. Rezeki yang kemana kemanfaatannya untuk masa depanmu nanti, masa depan kehidupanmu yang lebih kekal nanti. Nah ini, jangan kau kira bahwa nanti suatu saat bahwa uang itu penting. Nanti suatu saat yang terpenting malah justru adalah sholat. Uang tidak penting lagi nanti di alam akhirat. Sekarang kau anggap penting, uang itu penting, dan engkau meremehkan sholat karena kau anggap tidak penting sholat itu. Suatu saat uang menjadi tidak penting dan sholat itu menjadi penting. Ya, nanti suatu saat yang menjadi kenangan yang membekas dan berpengaruh pada kebahagiaan kehidupan di masa datang itu adalah sholat. Khususnya adalah sujud. Ketika orang itu diberi rizki, dianugerahi, diberi taufik untuk bisa sujud, disitulah bahwa engkau akan menikmati kenikmatan kebahagiaan di akhirat. Nah, di alam barzah. Oleh karena itu harus kita banyak sholat, banyak sujud. Nah, itu merupakan bagian daripada rezeki yang itu maslahat baik untuk kehidupan duniamu ataupun akhiratmu. Jadi kalau orang itu banyak sholat, banyak sujud, ya itu nanti tentunya pembimbingnya adalah Allah. Kalau sudah pembimbingnya Allah, ya kehidupanmu akan bahagia. Maka sifat daripada manusia-manusia yang dibimbing oleh Allah, la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Enggak ada rasa takut dan enggak ada rasa galau pada diri mereka karena sudah dibimbing oleh Allah. Dan ta'aluk hatinya itu bukan hanya sebatas, bukan materi lagi, bukan berupa uang. Ta'aluk atau sandaran hatinya itu tidak kepada kehidupan duniawi, tidak pada uang, tidak pada jabatan. Manusia mau menghormati atau tidak terserah. Yang penting saya mulia di mata Allah, itu ta'aluknya ke sana. Jadi cumantel atau menggantungkan hatinya itu ke Allah. Seperti itu. Maka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun itu akhirnya enggak punya rasa takut, enggak punya rasa khawatir, enggak punya rasa sedih. Kebahagiaannya ia dapatkan walaupun artinya secara zahir misalkan dia orang tidak punya, enggak punya duit, tapi tetap bahagia. Karena standar kebahagiaan mereka para aulia Allah itu bukan materi, bukan uang. Namun di mana mereka itu dekat dengan Allah itu sangat bahagia. Oleh karena itu kan banyak wali Allah yang jadab,
yang begitu dipandang oleh kita itu menenangkan, membahagiakan, walaupun hanya memandang saja tanpa berucap. Kadang kita itu sudah merasa ditegur. Ya, banyak guru-guru saya itu ketika kita sowan silaturahmi, memandang wajahnya saja membuat kita insaf, membuat kita taubat tanpa berbicara apa-apa dia. Ya itu seperti itu. Kalau kita kan kebanyakan para penceramah gerowokan ceramahnya, tapi kadang yang mustami'nya tidak taubat, tidak berubah. Hanya kelucuannya saja yang teringat. Sehingga apa bedanya antara pelawak sama penceramah? Ya, misinya lain antara penceramah sama pelawak. Kalau pelawak menghibur, kalau penceramah merubah yang tadinya tidak baik menjadi baik, yang tadinya baik menjadi lebih baik, yang tadinya maksiat menjadi tobat. Nah itu misinya penceramah seperti itu. Bukan sama dengan pelawak. Kalau pelawak hanya sekedar menghibur, seperti itu. Jadi ja'alaka fil 'alami mutawassita baina mulkihi wa malakuhu liyu'limaka jalalata qadrika. Jadi Allah itu menjadikan dirimu mutawassit, menjadikan dirimu itu makhluk yang sedang. Artinya bahwa komponenmu itu lengkap antara komponen makhluk-makhluk gaib dengan komponen-komponen makhluk yang bukan abstrak ya. Jadi manusia itu komponen daripada makhluk yang konkret, yang nyata, dan makhluk yang abstrak, yang tidak nyata. Nah, seperti itu. Jadi ada jasad, ada nyawa. Ada nyawa. Sebagaimana saya sering katakan, kalau jasad tanpa nyawa itu bangkai. Kalau nyawa tanpa jasad itu namanya juring. Ya, juring. Dan alhamdulillah kita syukuri, kita itu masih ada, jasad kita ada, hidup. Ini menunjukkan bahwa nyawa kita itu ada di jasad ini. Kita syukuri akan nikmat hidup ini. Dengan apa cara mensyukurinya? Dengan menggunakan waktu dan umur sebaik mungkin untuk hal-hal yang manfaat, untuk beribadah, untuk ngaji, untuk zikir, untuk saling menasehati, untuk memandang ke depan masa depanmu yang lebih cerah, baik duniamu atau akhiratmu. Itu perlu. Jadi Allah itu menjadikan dirimu makhluk yang sedang, makhluk yang modern antara alam nyata dan alam gaib. Supaya Allah itu memberitahu bahwa begitu mulianya derajatmu. Jadi begitu mulianya derajat manusia di antara makhluk-makhluk yang lain. Makhluk lain hanya seperti hewan, hanya bisa makan, berantem, marah, rebutan makanan. Itu hewan, sifat hewaniyah. Kalau kamu seperti itu berarti kamu sifat hewan mendominasi dirimu. Kalau makhluk lain misalnya cuma tumbuh tapi tidak berpindah tumbuhan. Pohon sifatnya kan cuma tumbuh tapi tidak bisa bergerak, tidak bisa pindah tempat. Pohon ada pada diri manusia, yaitu sifat tumbuh membesar. Yang tadinya kamu kecil merangkak jadi tumbuh, bisa berdiri, bisa berjalan, bisa akhirnya bisa ngomong. Awalnya nggak punya gigi jadi punya gigi karena makan permen ngomong lagi. Nah, ini sifat kita ada, sifat tumbuhan, sifat jin, sifat setan, sifat malaikat. Itu ada pada diri kita. Nah, karena begitu lengkapnya sifat-sifat makhluk lainnya ada diri kita, maka Allah jadikan manusia itu sebagai pemimpin di muka bumi ini. Nah, seperti itu. Jadi liyu'limaka jalalata qadrika baina makhluqatih. Jadi untuk memberitahumu begitu mulianya pangkatmu di antara makhluk-makhluk Allah yang lain. Wa annaka jauharatun tantawi 'alaika asdaf muqawwanatih. Dan engkau itu ibaratnya batu permata. Jadi berlian, engkau itu sangat mulia, sangat dihargai. Laqad karamna bani Adam, dan telah kami muliakan anak cucu manusia.
Ya karena tadi sifat berbagai macam sifat ada pada diri manusia. Nah, ada diri manusia, sehingga manusia itu multi talent, serba bisa membuat mobil, bisa membangun gedung yang sangat tinggi, bisa membangun jalan yang begitu panjang, bisa membuat terowongan di dalam tanah, bisa menguasai laut, menggali hasil-hasil bumi, yang barang tambang yang ada di dalam bumi, yaitu bisa membuat robot segala macam. Itu makhluk-makhluk semuanya tunduk. Jangankan hewan, jangankan maung, jangankan gajah, jin aja tunduk, tuyul aja tunduk sama manusia ya. Ada pawangnya, ular saja tunduk, punya pawangnya, ada pawangnya, walaupun ganas tunduk di hadapan manusia. Jadi ini menunjukkan begitu mulianya dirimu, dan engkau adalah jauhar, engkau adalah batu permata. Tantawi alaika asdafu muqawanatihi, dan meliputi pada dirimu komponen-komponen makhluk-makhluk Allah yang ada di alam semesta ini, ada pada dirimu semua. Nah, itu tinggal kita kembangkan, tinggal kita latih skill kita untuk menjadi apakah diri kita. Apakah lebih dominan kepada kehewanan, atau dominan kepada kemalaikatan, atau dominan kepada kesyaitonan. Nah, itu seperti itu, tinggal kamu pilih. Tinggal kamu pilih, kamu ingin jadi apa. Oleh karena itu dididiknya seorang manusia dengan disekolahkan, dipesantrenkan, ini untuk apa? Membentuk jati dirimu yang sesungguhnya. Jati dirimu sebagai apa? Sebagai khalifah di muka bumi ini. Sehingga engkau diamanai oleh Allah untuk menjadi seorang pemimpin di antara yang lain, karena engkau memiliki skill, memiliki kompeten dalam memimpin, dalam mengarahkan manusia untuk lebih dekat kepada Allah, dan untuk membangun peradaban dunia ini lebih maju. Jadi yang diamanahi oleh Allah tentang jabatan atau segala macam biasanya karena memang saking takwanya atau saking dolimnya, bisa saja itu. Ketika Allah itu mengutus atau menjadikan seorang yang beriman, bertakwa menjadi seorang pemimpin, itu berkat daripada kesyukuran masyarakatnya. Karena masyarakatnya banyak yang beriman, banyak yang soleh, artinya diutus pemimpin yang soleh, yang baik, yang takwa, seperti itu. Laukana ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna ali barakatin minas samai wal ardh. Kalau seandainya penduduk sebuah kampung atau penduduk sebuah negara itu beriman dan bertakwa, maka akan kami bukakan keberkahan dari langit dan keberkahan bumi, dan termasuk pada pimpinannya, subur buminya, langitnya juga turun hujan, tidak terlalu sering kemarau, hujan pun tidak membuat banjir, justru menyuburkan, tanahnya subur, orangnya baik-baik. Itu kalau amanu wattaqau, kalau seandainya beriman dan bertakwa. Tetapi kebanyakan dolim pada dirinya, akhirnya kalau masyarakatnya dolim, jahat, kemudian akan diturunkan oleh Allah pimpinan yang tidak baik, yang dolim juga. Nah, jadi jangan salahkan pemimpin jika Allah mengutus pimpinan yang dolim. Koreksi saja dirimu masing-masing. Jangan-jangan Allah itu menyiksa kami dengan menurunkan pemimpin yang dolim karena tingkah laku kami, karena kezaliman kami, karena kemaksiatan kami, karena kami tidak taat kepada Allah. Akhirnya Allah itu mengutus orang-orang yang tidak baik di muka bumi ini. Maka jangan selalu salahkan pemimpin. Bisa saja itu merupakan bentuk daripada karakter kita masing-masing. Ya, jadi seperti itu. Oleh karena itu kesimpulannya bahwa kita adalah makhluk yang mulia. Oleh karena itu perbuatan kita harus tetap mulia untuk mencapai derajat yang mulia di mata Allah. Kalau sudah menjadi derajat yang paling mulia di mata Allah, insya Allah malaikat itu menyeru, ini fulan ibnu fulan dicintai Allah, maka cintailah dia. Nah, akhirnya engkau dicintai banyak orang. Kalau sudah dicintai Allah Subhanahu wa taala, maka kemuliaanmu itu
sebagai manusia harus tetap dijaga dengan amal soleh, amal baik, amal-amal yang mulia. Jangan sampai kamu menginginkan kemuliaan tapi perbuatanmu menghinakan dirimu sendiri. Itu otomatis berkontradiksi, berlawanan, maka tidak akan sejalan dan tidak akan tercapai kemuliaan itu. Itu seperti itu. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wabil ma'na.